समय फॉर्म 7 के दुरुपयोग पर कोडीनार मुस्लिम समाज में आक्रोश। 6722 मतदाताओं के नाम काटने की साजिश का आरोप, 400 पुलिस शिकायतें दर्ज। रिपोर्ट अल्ताफ मुगल, कोडीनार मुस्लिम्स ऑफ गुजरात। गुजरात में चल रही मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया के दौरान गिर सोमनाथ जिले के कोडीनार तालुका में बड़ा विवाद सामने आया है। यहां मुस्लिम समाज के हजारों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए कथित तौर पर फॉर्म 7 का दुरुपयोग किए जाने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले को लेकर पूरे इलाके में भारी रोष देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई ऐसे मतदाता जो जीवित हैं, गांव में ही निवास करते हैं और कहीं भी स्थानांतरित नहीं हुए हैं, उनके नामों के खिलाफ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फर्जी आपत्ति दर्ज कर फॉर्म 7 भर दिया गया। इसके चलते उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 6722 नामों पर फर्जी आपत्ति। जानकारी के अनुसार कोडीनार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 6722 मतदाताओं के नामों के खिलाफ फर्जी फॉर्म 7 दाखिल किए गए हैं। इसे लेकर मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि यह एक सुनियोजित साजिश है जिससे मुस्लिम समाज को मतदान के संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जा सके। 400 से अधिक पुलिस शिकायतें दर्ज। आक्रोशित नागरिकों ने पहली बार बड़ी संख्या में एकजुट होकर कोडीनार पुलिस स्टेशन पहुंचकर पीआई वनका साहब को 400 से अधिक शिकायत आवेदन सौंपे। लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इतिहास में पहली बार लगी शिकायतों की लाइन। स्थानीय लोगों के अनुसार कोडीनार के इतिहास में ये पहली बार है जब लघुमती समाज अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन पहुंचा। शिकायत दर्ज कराने के लिए लंबी कतारें देखने को मिलीं। 47 तत्वों पर आरोप। ग्रामीण इलाकों में 47 लोगों पर फर्जी तरीके से फॉर्म 7 भरने का आरोप लगाया गया है। समाज के नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि सभी फॉर्म 7 की निष्पक्ष और गहन जांच हो। जो मतदाता वास्तव में मौजूद हैं, उनके नाम न काटे जाएं। फर्जी आवेदन करने वालों की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल। इस पूरे मामले ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता और प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो हजारों लोग अपने मतदान अधिकार से वंचित हो जाएंगे। मुस्लिम समाज के नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे आगे बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। गरीब माणसोने पण साहेब હેરાન કરવાની આ પ્રયત્ન છે। આ જે 6722 લોકોને એના પરિવારને આ લોકોએ હેરાન કર્યા છે સાહેબ। એ લોકોની નીંદુ ઉડી ગઈ છે। આજે દિવસ રાત એક કરીને આજે આ બધું તમારી સુધી સાહેબ પહોંચ્યા છે। એટલે તમારી એક સાહેબ એક રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, પ્લીઝ એક રિક્વેસ્ટ પણ છે સાહેબ ને લાંગણી ને માંગણી છે અમારી કે તમે આની પર ખાસ ધ્યાન આપજો ને એટ્રોસિટી એક્ટ મુજબ પણ જેની પર ફરિયાદ દાખલ થતી હોય એની પર ફરિયાદ દાખલ કરજો। અને સાહેબ કાલે અમારે પાર્ટીની વિષય હતી, અમને સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે કે કાલે તારીખ 9 થી 17 તારીખની વચ્ચે કાલે માનો કે મામલતદારશ્રી જે અહીં ચૂંટણી અધિકારીની જે દેખરેખ રાખે છે કોડીનાર તાલુકાની, એમને સૂચના આપવામાં આવશે બીએલઓને કે ભાઈ જે આ વાંધેદાર છે 6722 એ તમે ફરી પછાઈમાં તપાસ કરો। અને અમારી માંગણી એવી છે, તપાસ થાય એમને વાંધો નથી, પણ માનો કે વાંધો લેનાર છે એમને બોલાવે, જે મતદાર છે એમને હેરાન ન કરે કે એમની નોટિસ ન નીકળે। બીએલઓને પણ તમે અહીંથી મામલતદાર સાહેબને સૂચના આપજો કે ભાઈ બીએલઓને આ કાલથી જાણકારી મળવાની છે ચૂંટણી કમિશનર તરફથી, તો બીએલઓ એમને સ્થળ ઉપર જ એમનો નિકાલ કરે। માનો કે કાલે પબ્લિકને હેરાન ન કરે, મતદારને હેરાન ન કરે, વાંધેદાર છે એમને બોલાવી લે કે ભાઈ તમે એટલા વાંધા લીધા છે તો તમે પુરાવા રજૂ કરો, એટલે એ ત્યાં ને ત્યાં અરજી સોર્ટ આઉટ થઈ જાય। માનો કે આંકલાવ વિધાનસભામાં અમિતભાઈ ચાવડા જે અમારા પ્રદેશ પ્રમુખ છે એમની વિધાનસભામાં 4400 મત નીકળ્યા હતા આવી રીતના વાંધેદાર, તો એમણે બીએલઓને ત્યાંના પ્રાંત અધિકારીને કહી અને 4000 અરજીનો ત્યાં ને ત્યાં જ નિકાલ કરાવી નાખ્યો। મેપિંગ થઈ ગયું છે એટલે ત્યાં ને ત્યાં નિકાલ રહી 400 અરજીઓ પેન્ડિંગ, એમનું જ ખાલી પાછું મેપિંગ કરવાનું છે। એટલે આપને પણ અમે કહીએ છીએ કે આપ મામલતદાર સાહેબ જોડે વાત કરી લ્યો, કાલથી એમની સૂચનાઓ જશે બીએલઓની ત્યાં કે ભાઈ જે પણ વાંધા લેવાના છે 6722 તો બીએલઓને જે વાંધા જે બૂથના લેવાના છે, જે પણ વાંધા લેવાના છે, માનો કે જે વ્યક્તિએ લીધા છે એમને બોલાવી કે ભાઈ તમે આ બૂથ માટે થઈને માનો કે વલાદર છે તો એમાં 57 પેલા વ્યક્તિએ વાંધા લીધા છે એક વ્યક્તિએ, તો એમને બોલાવીને કે ભાઈ તમે આમના પુરાવા રજૂ કરો, પુરાવા રજૂ ન થાય તો સ્થળ ઉપર જ એ અરજીનો નિકાલ કરો। એટલે જે બર્ડન છે એ બર્ડન ત્યાં ને ત્યાં પૂરું થઈ જાય। 47 જણાને હેરાન કરવાના છે, બીજી 46 જણાએ જેના પર વાંધો લીધો છે એને હેરાન કરવાના નથી, અને નોટિસ ન જાય સાહેબ એ પણ
આપ તકેદારી લ્યો, મામલતદાર સાહેબને પણ વાત કરો કે ભાઈ આવી સૂચનાઓ ઉપરથી કાલથી તમારે ત્યાં આવી જ ગઈ હશે અને કાલે એ બીએલઓને આપવાના પાશે સૂચનાઓ. એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશનની અમે આશા રાખીએ છીએ સાહેબ આપણા. થેન્ક યુ સર. આપી દે ને સાહેબ. હા, વાંધો નહીં. તમે આ વાંધો લીધું છે, કયા આધારે અને કયા પુરાવાથી તમે આ વાંધો લીધો છે? એટલા માટે અમે સાહેબને પણ રજૂઆત કરી છે. હજી મામલતદાર સાહેબને પણ અમે રજૂઆત કરશું. અને ખાસ કે જે વાંધા લેનાર છે, ખોટી રીતે વાંધા લેનાર છે, એને અમે હાઈકોર્ટ સુધી નહીં મેકશું. એટલે તમે જેને પણ એની તલિયા સુધી કોણ છે, આખર સુધી કોણ છે, અમે એ પણ જાણશું કે આખર સુધી કોણ છે, કરાવનાર કોણ છે, એ પણ અમે મીડિયા સમક્ષ પણ કહીએ છીએ અને અમે એને બહાર પાડશું. જરૂર પડી તો સુપ્રીમ હાઈકોર્ટ સુધી પણ જશું અને હાઈકોર્ટમાં અમે પિટિશન દાખલ કરવાની તૈયારીમાં છે. અમને પ્રદેશમાંથી પણ આદેશ છે કે કોઈ પણ ખોટો કરશે એને અમે બક્ષશું નહીં. કાયદામાં રહેશે એ જ ફાયદામાં રહેશે. એ બોલવાવાળા માટે પણ આટલું જ લાગુ પડે, સાંભળવાવાળા માટે પણ આટલું જ લાગુ પડે. એટલે કાયદામાં રહ્યો એટલે ફાયદામાં રહેશો. અમે જે પણ લીગલ પ્રોસેસ થશે અમે કરશું. કેટલા લોકોના નામ કમી કરવામાં આવ્યા છે? કુલ 6722 લોકોના નામ 47 થી 48 જણાએ નામ વાંધા અરજી રાખેલી છે. આજે તમે કોડીનાર પોલીસ સ્ટેશને શું કાર્યવાહી કરવા આવ્યા છે? અમે સાહેબને રજૂઆત કરવા આવ્યા છે કે સાહેબ તમારી અંડરમાં જે કંઈ પણ આવતું હોય એ તમે લીગલ પ્રોસિજરથી કરો. કારણ કે આ જે ઇલીગલ ગેરકાયદેસર જે પ્રવૃત્તિ કરી છે અને ડોક્યુમેન્ટના સાથે છેડાઈ કરી છે અને ડોક્યુમેન્ટ એ લોકોએ કઈ રીતે હાંસલ કર્યા. અત્યારે તમને ખબર જ છે કે ડિજિટલ મીડિયાથી કેટલું બધી ફ્રોડ થાય છે. તો આ લોકોએ અમારા ડોક્યુમેન્ટ કઈ રીતે હાંસલ કર્યા અને આવી ખોટી ફરિયાદ શું કામ, જે વાસ્તવિકમાં ત્યાં લોકો રહે છે ને એની પર ખોટી ફરિયાદ શું કામ કરી છે? તમારી માંગ શું છે? અમારી માંગ એવી છે કે સાહેબ આ લોકો જે 47 જણા છે એણે જે ગેરપ્રવૃત્તિ કરી છે, ગેરકાનૂની પ્રવૃત્તિ કરી છે, એની પર લીગલ એક્શન લે. અને પીઆઈ સાહેબ વતી અમે પીઆઈ સાહેબને કહ્યું છે કે ભાઈ તમે મામલેદાર સાહેબને પણ આ બધી વસ્તુની જાણ કરવા વિનંતી. જે છે કે અમે મામલેદાર સાહેબને પણ જાણ કરશું.